San Francisco, California, the United States of America. This is the starting point of the Korean independence movement in the United States. 미국 캘리포니아주 샌프란시스코, 미국 본토에서 한국의 독립운동이 시작된 곳입니다. 대한민국 임시정부에 보낼 독립운동 자금이 모인 곳입니다. It's the place where the most donations and contributions had been sent for the provisional government of the Republic of Korea. At the 100th anniversary of the March 1st independence movement, I met people who still remember my grandfather's participation. Hello, I'm Iling Nu. I'm the only granddaughter of Dr. Ilhan Nu. 1919년 3월 1일 날 있었던 3.1운동, 큰 역사적인 그 사건의 100주년이 되는 해입니다. 가장 그 주목을 받고 있는 그 두 개 지역이 있는데, 첫째는 당연히 이제 상해입니다. 그 다음이 이 샌프란시스코 지역입니다. And proclaimed hurrah for the independence of the Korean Empire. From his teens to his 50s, for 40 years, my grandfather's dream was Korea's independence. 유일한 박사 말씀을 했습니다만 이분이 남긴 아주 대단한 유언장이 있습니다. 아마 자녀들이 들으면 상당히 섭섭해할 유언장인데 제가 그 유언장을 좀 공개하겠습니다. 나 유일한 자신의 소유 주식 14만 941주는 전부 한국 사회 및 교육 원조 신탁기금에 전부 기증한다. 아들 유일선에게는 대학까지 졸업시켰으니 앞으로는 자립해서 살아가거라. 손녀 유일링에게는 대학 졸업식까지 학자금 1만 달러를 준다. 10,000달러만 준 거예요. 저기 계신 우리 손녀입니다. They asked me, aren't you disappointed that your grandfather didn't give you more? That he didn't give you all of his property? It may sound strange to most people, but not at all. It was no surprise, and it was natural for me. He wanted to give us the tools to become successful. He didn't want to give us the success. My grandfather felt that when people assume that they are entitled to something, money, a position, then that person does not become the best person that he or she can be. My grandfather believed very strongly that you must make your own way to become the best person, the strongest person you can be. So even in his children and me, that was one of the most important life lessons that he gave. The young man, Ilhan Nu, his dream was for his native country, Korea, to regain its independence. In these 100 years, so much has changed. I find myself wondering, what do young people of today dream about? 궁금해집니다. 10,000달러 대학 등록금만 지원받은 손녀 유일링 씨. 그녀는 어떤 삶을 살아왔을까요?
유일링 씨를 만나기 위해 미국 레드블러프로 향합니다. 광활한 평야가 펼쳐집니다. 총기 안전 교육은 안전을 위해 도시와 떨어진 외진 평야지대에서 이루어집니다. So you're gonna eventually 그렇습니다. 유일한 박사의 손녀 유일링 씨는 총기 안전 교육 전문가입니다. make sure that our magazine is seated properly. Check those guns, check the chambers, check the magazines. Very nice. Here we go. Stand by. Fire! 덩치가 큰 미국 남성들을 가르치는 모습, 어딘가 강인해 보입니다. This target here. Okay, and then you're going to step and fire on the steel. Chest to the other plate. Chest. Okay. Okay? 대학에서 심리학을 전공했지만 Step. Good. 베테랑 총기 안전 교육 전문가로 활동하고 있습니다. Nice, nice. It's kind of like when you learn to drive a new car. At first, it's hard, you can't find the ignition with the key. But after you've driven it for a few weeks, you just know where it is automatically. You're not even looking for it. You learn to do it by feel. 사실 유일링 씨는 예일대학에서 심리학을 전공했죠. 총기 안전 교육 전문가가 된 데는 할아버지와 연관이 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 저 칼럼니티 제인 아십니까? 저 웨스턴, 저 우먼 히어로. Oh, yes, Calamity Jane. Yes. like you. And- 혹시 이게 직업인가? 아니면 그냥 취미로 하시는가? 이런 부분 상당히 궁금했어요. It's my job. 여자? It's my job to 그러시구나. train people to do this. But I enjoy it very much. 근데 이 총을 잡게 된 동기는 뭡니까? Actually, my grandfather, 우리 할아버지, 예. believed that we should learn how to shoot a gun 그러죠. for our freedom and our independence. So my father learned to shoot, and then I learned to shoot. 유일한 박사는 미주 지역 최초의 군사학교 한인 소년병 학교에서 훈련을 받았고 태극기 깃발을 들고 의열투쟁을 위한 맹호부대 창설을 주도했죠. 독립을 위한 삶이 자녀들에게도 영향을 미친 것입니다. Reminds me a little bit of the Korean independence movement. To preserve your own independence and your freedom. 일영 씨는 슈팅 가지고서 어떤 이 경기에 나가보신 적이 있는지. When I was in college, I was on the shooting team. And in fact, I was the first woman team captain in my university days. Now, I'm just a good coach. 유일한 박사는 미국 국가전략정보국 OSS에서 극비리에 진행한 조선 침투작전 넵코 프로젝트에 참가했습니다. 그때는 할아버지가 독립운동가였던 걸 아셨나요? No. 그래서 No. At that time, he was simply my wonderful grandfather. So, 할아버지를 대신해서 이 독립유공자로서 훈장을 받으셨는데 그때 그 어떤 의미로 그걸 받으셨고 또 거기에 대해서 어떤 느낌을 가지셨는지 말씀해주세요. that day was an amazing day. And I remember feeling so small and humbled by the award, but also so proud because my grandfather did so many things that his country, our country, recognized him with that award. To be his granddaughter and to think about all that he
sacrificed and all that he did was so meaningful to me. 미 대륙의 정중앙에 위치한 중부도시 네브라스카. 9살 조선 소년 유일한이 도착한 곳입니다. 헤이스팅스 고등학교. 유일한은 개교 이래 최초의 동양인 유학생이었죠. Oh, nice. Wow. How many days in Detroit? When I went to high 유일한 school, 박사가 it was very 설립한 much like 유한공고 학생들이 함께 했습니다. And 1905년 9살 어린 나이에 영어도 모른 채 미국에 왔죠. 그는 어떤 학창 시절을 보냈을까요? let's see. So there is his picture. In a football game, he shows up great. And he is equally good when in a debate. So playing football, he's great. When he's debating, he's equally good, equally great. So that's fun. This is my grandfather's school registration card. 성적도 뛰어났습니다. My grandfather believed that your education depends also on your own will and your own spirit. 미식 축구, 토론, 뛰어난 성적까지 뛰어난 학생이었죠. 유일한이 그토록 모든 것을 열심히 한다는 이유가 있었습니다. This is a very important place for our independence movement. 헤이스팅스에는 미주 지역 최초의 소년병 학교가 있었습니다. Hastings and Hastings College are very important in our family history because this is where my grandfather met with other young Korean men to talk about and to train for regaining Korea from the Japanese. 1905년 미국에 유학 온 9살의 조선 소년. 하지만 그는 조국을 잊지 않았습니다. 15살부터 18살까지 독립운동을 위한 군사훈련을 받았죠. 젊은 청년 유일한의 꿈은 식민지 조국의 독립이었습니다. The burning ambition that I had, the thing that put the drive into me to get through college and make a living, was the all-consuming desire to help make Korea independent of foreign rule and its people economically better off. 그래서 1919년 미국에서 일어난 독립운동 필라델피아 선언에도 참가했습니다. 그 후 100년의 세월이 흘렀습니다. 궁금해집니다. 2019년 우리 아이들은 어떤 꿈을 꾸고 있을까요? 먼저 초등학생들입니다. 네, 좋습니다. 자, 우리 친구 여기만 바라보시고 자기소개 부탁드릴게요. 저는 동암초등학교 2학년 이지호입니다. 택시기사가 되고 싶습니다. 왜냐하면 제가 자동차도 조금 좋아하는 것 같고 뭔가 아빠가 운전하는 것이 조금 멋있어서입니다. 만화가가 되고 싶습니다. 왜냐하면 사람들에게 기쁨을 나눠주고 싶습니다. 저의 꿈은 야구선수고 마루에 홈런을 쳐서 사람들을 놀라게 할 거예요. 군인이에요. 왜냐면 저 싸움 엄청 잘하거든요. 저는 나중에 커서 아이돌이 되고 싶고 BJ가 되고 싶습니다. 이유는 돈 많이 벌고 유명해지고 싶기 때문입니다. 래퍼가 되고 싶어요. 그 이유는 래퍼들이 직접 가사를 쓴다는 게 끌려서요. 아무도 없는데 랩 5초만 보여줄 수 있어요? 네. 아몬드 레저랩에 살아 숨쉬는 저 소리 대번에 내 24세 됐습니다. 요리사가 되고
되고 싶습니다. 네일 아트가 되고 싶습니다. 저는 평범한 회사원이 되고 싶습니다. 미식가가 되고 싶습니다. 자동차 개발자입니다. 저는 반려동물 행동 전문가가 되고 싶습니다. 바리스타가 되고 싶습니다. 초콜릿티가 되고 싶습니다. 저는 소방관이 되고 싶습니다. 왜냐하면 불을 끄는 소방관이 멋지기 때문입니다. 저는 경찰이 되고 싶고, 경찰이 왜 되고 싶냐면 지혜롭고 멋져서 경찰이 되고 싶어요. 헤어 디자이너가 되고 싶어요. 왜냐하면 머리를 만지고 그런 일이 즐겁기 때문입니다. 초등학생들 꿈 참 다양합니다. 그렇다면 중고등학생들은 어떨까요? 함께 들어보시죠. 제 어렸을 때 꿈은 농부고요. 지금도 농부예요. 승무원 꿈을 갖고 있어요. 난 되고 싶은 직업은 패션 디자이너고요. 변호사. 지금의 꿈은 판사입니다. 의사가 되고 싶습니다. 어렸을 때 꿈은 화가였는데 크고 나니까 공무원으로 바뀌었어요. 제가 어렸을 때는 요리사라는 꿈을 가지고 있었지만 지금은 이제 초등학생을 가르치는 교사가 되고 싶습니다. 그림도 좀 잘 그리는 것 같은 데에서 화가나 만화가가 꿈이었어요. 그러다가 이제 화가나 만화가 아무래도 조금 금전적으로 힘들 것 같다는 생각이 들어서 지금은 공부해서 교사가 되는 게 꿈입니다. 산업 디자이너를 꿈꿨었는데요. 지금은 좀 사람들에게 말하는 걸 좋아하고 사회적으로 어느 정도 영향을 끼칠 수 있는 사람이 되고 싶어서 현재는 교사를 원하고 있습니다. 어렸을 때는 되게 하고 싶은 게 많았어요. 막 비행기 조종사? 파일럿? 그런 것도 하고 싶고. 지금은 교사요. 역사 교사. 너무 현실적으로 변한 것 같은데. 실제로 한 조사에 따르면 학생들이 원하는 직업으로 교사와 공무원이 압도적으로 높습니다. 그 이유는 무엇일까요? 왜 공무원으로 바뀌었을까요? 그냥 공무원이 좀 더 안정적인 직업인 것 같아서. 요리사라는 게 소득이 이제 안정적이지 않고 불완전하다 보니까 교사로 바뀌게 된 것 같습니다. 아무래도 선생님은 안정적인 직업이다 보니까 그래서 하고 싶었어요. 교사라는 직업이 좀 안정적이다라는 얘기를 들어서 교사를 꿈으로 하고 있습니다. 교사라는 직업이 좀 아무래도 공무원의 일종이다 보니까 좀 일정한 수익이 보장되는 직업이기도 하고요. 안정성. 어른들 이제 가면은 40살까지 짧고 빠르게 많이 번 다음에 이제 명예퇴직 해가지고 치킨집 한다고. 장래 희망은 초등교사고 되려고 하는 이유는 그 전에 친구를 가르쳐줬었는데 친구가 그 문제를 설명을 들으면서 너 정말 잘 가르친다 해가지고 아 나는 재능이 이쪽인가 해서 하려고 했던 것도 있는데 저 이거 대학 교수님들이 안 보시겠죠? 저 사실은 직업의 안정성이 제일 컸던 것 같아요. 교사, 공무원 등 안정된 꿈을 원하다 보니 10명 중 7, 8명이 대학에 진학합니다. 그러면서 청년으로 대표되는 도전 정신은 점점 줄어들고 있습니다. 일단 선생님이 되기 위해서 제일 필요한 건 뭘까요? 제가 아이들보다는 일단 뛰어나야 되니까 공부를 좀 더 잘해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 그러면 이제 교사가 되기 위해서 지금 가장 급선무 같은 것은 어떤 게 있을까요? 가장 급선무라 하면 아무래도 모든 사람들이 그렇다시피 좀 성적을 올리는 게 좀 급선무가 되겠죠. 아마도. 일단은 수학, 과학을 열심히 노력해야 된다고 생각합니다. 일단 성적이 중요하죠. 그림 실력도 중요한데 성적을 되게 중요하게 봐서 저는 처음에 공부 안 하고 그림만 잘 그리면 대학교 다 가는 줄 알았는데 그게 아니어서 알아보니까 성적도 2등급 정도 나와야지 인서울을 한다 해서 그 실력 맞추려고 학원 열심히 다니고 있습니다. 저는 중학교 때는 이런 학업적인 공부보다는 좀 예술 쪽을 좋아하던 아이였는데 이제 고등학교 들어가면서 대학을 가야지 하는 생각이 갑자기 확 들어왔어요. 그래서 막연하게 공부를 막 시작하게 됐는데 그러한 과정 속에서 등급적인 부분에서도 그렇고 이렇게 성적에 조그만 차이 갖고 학교에서는 계속 등급을 나눴고
그런 등급제도로 인해서 제가 갈 수 있는 학교, 제가 나아갈 수 있는 미래가 결정되더라고요. 공부 잘하는 애들은 내가 어떤 거를 미래에 할지도 모르는데 지금 하는 이 공부를 잘한다 해서 이게 맞는 건가 싶고, 꿈이 있는 친구들은 이제 내 꿈은 이건데 내가 이런 식으로 공부해서 그 꿈을 이룰 수 있을까라는 불안감, 다 힘든 것 같아요. 꿈이 비슷해요. 다들 뭔가 회사원이 돼야겠다. 왜냐면 월급 따박따박 박히는 것도 좋고 일단 뭐 안정적이니까. 너네는 뭐 이거 만들고 몸 쓰는 힘든 일보다는 그냥 의자에 앉아서 편한 일을 해야 한다? 약간 이런 게 모두의 머릿속에 좀 박혀있고, 이 몸 쓰고 뭐 자동차를 만들다던가 이런 일은 약간 못하는 사람들이 하는 무시받는 일이라는 고정관념 같은 게 깔려있는 것 같아서 아무래도 모두 공무원 이런 쪽으로 직업군을 좁히는 게 아닌가 싶습니다. 초등학교, 중학교, 고등학교 올라오면서 점점 이게 앉아서 공부하는 것만 하고, 특히 고등학교 3학년 때는 정말 막 극단적으로, 저 같은 경우에도 고등학교 3학년 때 10kg 이상 쪘었거든요. 그렇게 몸에 변화가 생길 정도로 공부만 하다 보니까 해본 게 공부밖에 없고 안정적인 것밖에 없고, 그러다 보니까 결국에는 이제 대학교 와서도 다른 꿈을 갖기에, 다른 장래희망을 갖기에는 좀 두려움이 생기지 않나. 그래서 어떻게 보면은 좀 앉아서 공부하는 사무직 같은 일을 선호한다기보다는 선호할 수밖에 없는 그런 사회 구조가 되지 않았나 하는 생각을 합니다. 학년이 올라갈수록 안정적인 꿈으로 변합니다. 꿈의 편차가 줄어드는 것이죠. 우리 사회가 청년들에게 도전보다는 안정된 꿈만을 권하고 있는 것은 아닌지 생각해 봐야 할 대목입니다.